एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ का दौरा किया तो राजनीतिक सरगर्मियां चंडीगढ़ में सही और पंजाब में भी बढ़ गई हैं। जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की, पत्रकारों से बातचीत की, अपने कुछ मुद्दे बताए और हिदायतें जारी की, उसके बाद शीघ्र ही शिरोमणि अकाली दल तुरंत फोकस में आई। एकदम से उन्होंने मोर्चा संभाला और यह मोर्चा संभाला शिरोमणि अकाली दल के नेता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने और विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने। दोनों ने ही आम आदमी पार्टी के नेता जो अरविंद केजरीवाल ने घोषणाएं की थी कि दिल्ली के मॉडल पर ही पंजाब के अपनी सरकार बनाई जाएगी और उसके बाद दिल्ली मॉडल को यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा, उसको उन्होंने पूरा धोखा बताया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जो उनका मॉडल है, वह बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। असल में दिल्ली की जनता काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ तक कि कई जुमले भी कसे इन नेताओं ने और शेर व शायरी के अंदाज में आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं और जो उनकी घोषणाएं थी उन पर कटाक्ष करने का पूरा प्रयास किया। नोटिस के उत्ते तुहानू खेचल दिती है क्योंकि पंजाब दे विच एक तो कहानी तुसी चुप करोगे थोड़ा जिहा फिर आवाज आएगी क्योंकि पिछे डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो जाती है। कृपा करके थोड़ा जिहा, क्योंकि पंजाब दे विच विधान सभा इलैक्शन जिहड़ियां ने वो सिर ते आ गई हैं। इस करके फिर एक बारी फसली बटेरे पंजाब की जनता नू गुमराह करने वास्ते वड्डे वड्डे झूठ दे नवे पैकेज दियां पंडां बना के फिर पंजाब की धरती के उत्ते उतरने शुरू होए आ। सो उन्हां दे झूठ का पर्दा फाश करने वास्ते इस स्पैशल प्रेस कॉन्फ्रेंस जिहड़ी है वो रखी गई है। आज दिल्ली के मानयोग मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, शायद प्रेस क्लब की है। गारंटी जिहड़ी है उन्हां दी भगवंत मान जी ने दी है। पहला तो मैं हैरान सी भी केजरीवाल साहब नूं गारंटर ही पहला नॉर्थ इंडिया चो कोई चंगा नहीं मिलिया। गारंटी उन्होंने पवाई है भगवंत मान जी की। वैसे तो मैं मजीठिया साहब ने गल कर रहा सी भी आपां काहली कर ली, पहला शाम तक देखना चाहिए सी भी गारंटर भी खड़दा कि शाम नूं गारंटर ही ना इहदा मुकर जावे। दूजे पासे उहदे एक अफसर बैठा सी जिहदे बारे पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने जो कुछ लिखिया, मैं समझदा कि एक सूबे के मुख्यमंत्री दे नाल उस व्यक्ति का बैठना ये बहुत वड्डा एक अपमान है जुडिशरी का और पंजाब की जनता का। क्योंकि साडे पंजाब तो आम आदमी पार्टी के बहुत होर भी लीडर साहबान ने, लेकिन जिहड़ी चॉइस है, क्योंकि अज पंजाब दीयां सड़कों पर भी जाओ तो पंजाब के किसी लीडर नूं नहीं चमकाया जाता। एक पासे केजरीवाल की फोटो लगनी शुरू हुई है, एक पासे उस अफसर की फोटो लगनी शुरू हुई है जिन्हें बहुत वड्डा फराड एक धार्मिक मुद्दे के उत्ते कीता और जिन्हों हाई कोर्ट ने इन्नियां लानतां पाईयां कि उन्होंने छड्ड के जिहड़ी है अपनी नौकरी भजना पिया, क्योंकि उन्होंने पता सी जे केस चल पिया मेरे खिलाफ स्ट्रक्चर के उत्ते तो मैं डिसमिस होना। इसलिए हुण केजरीवाल साहब के नाल उन्हां दी बेड़ी नूं बन्ने लाउण वास्ते इहो जिहे लोग जिहड़े मलाह बन के ते ओह पंजाबियां वास्ते नवीं कोई चीज़ लैके आउण, पंजाबी उहदे ते किद्दां भरोसा कर सकते हैं, ये पहले ही बहुत वड्डा क्वेश्चन जिहड़ा ये खड़ा हो जाता। पहला तो मैं प्रायोरिटी के उत्ते हैरान सी केजरीवाल साहब की कि ये पहली उन्हां दी इलैक्शन के रिलेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जदों पिछली बारी पंजाब दे विच आए सी ते बड़ा वड्डा मुद्दा लैके आए सी नशियां दा। उस वेले उन्होंने साडे लीडर साहबान दे उत्ते भी बड़े वड्डे झूठे दोष लाए, पंजाब के नौजवानों के उत्ते भी बड़े वड्डे झूठे दोष लाए
ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਇਸ਼ੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਸਤਕਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ, ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 99 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਅਫਸਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਸੰਕੇਤ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਜੋ ਹੇਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੋਹੀਨ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਲਾਂਤਾਂ ਪਈਆਂ, ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਈਆਂ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਕਿਉਂ ਛਿੜਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਛੜਯੰਤਰ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਭਟਕਾ ਲਓ, ਅਫਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਟ ਲਓ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧਤ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 99 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਦੇਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ ਖੱਡਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਰਾਈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ?
ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਂਘਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ? ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ? ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ? ਇਹੀ ਡਰ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਠੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋਣ? 40% ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਲ ਗਏ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਭਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਧੋਖਾ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪਲਾਨ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਕਦੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਬੜੇ ਸਬਜ਼-ਬਾਗ ਵੱਡੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ 1,68,000 ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 30,000 ਇਹਦੇ ਚ ਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਮੀਨਸ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਬਜਟ 1,38,000 ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜਾ ਫੈਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 2,73,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਓਨੈਸਟੀ ਰੱਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਗਰਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਣਾ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ,
ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ 301 ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਟਾ ਵੱਜਣਾ। ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਉੱਡੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਲੋਕੀ ਕੱਢਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ 200, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। 200 ਘਟਦੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਹਾਲੇ ਤੇ ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 1 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ 300 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਏ ਉਦਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਮੜ ਜਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। 301 ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਦੀਵੇ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਨਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪਲਸ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ, ਬਣਾਈ ਕਿੰਨੇ ਬਿਜਲੀ? ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਪਲਸ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਪਲਸ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਿਡ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਦਲੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰਿਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਿਜਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਦਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ, ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ 200 ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 300 ਤੋਂ 1 ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 200 ਵਾਲੀ ਪੱਕੀ ਮਾਫੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਡਿਟੇਲ ਮਜੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਲਵਾਂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਦੋਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੇਤੇ ਤਾਂ ਆਇਆ। 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਉਹ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮਗਰ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਡਨਲੀ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੋਹ ਕਿਉਂ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ 2017 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਅੱਜ ਆਏ ਦਿੱਲੀੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਦੇਖੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ, ਉਦਣ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਤਲੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਿਕਲ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਤਗੜੇ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣਦੇ ਭਰਾ ਜਾਣਦੇ ਜਾਣ ਕੀ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਐਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਾਵੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ, ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਫੇਰ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਜਾਣ, ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਣਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਫਲॉप ਮਾਡਲ, ਫੇਲ ਮਾਡਲ, ਠੱਗੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆਪਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ LOP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਤਦੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੋਵੇਂ, ਮਗਰ ਉਹ ਫੇਰ ਹਲੇ ਚਿਹਰਾ ਲੱਭਦਾ। ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਹਲੇ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਰੀਮ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਈ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਲਾਇਓ ਅਗਲੇ ਗੇੜੇ ਲਈ। ਕੀ ਪਤਾ ਫੇਰ ਪਸੰਦ ਆ ਜੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਛੱਡੋ। ਵੇਖੋ ਠੱਗੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਾਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਫੇਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ SYL ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ SYL ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ SYL ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ SYL ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ SYL ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਗਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੜਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਬਿੱਲ ਚੜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 200 ਯੂਨਿਟ, ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ, ਵੇਖੋ ਫੇਰ ਵੇਖੋ ਚਲਾਕ ਬੱਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਕ ਸੱਜਣਾ, ਚਲਾਕ ਲੂੰਬੜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲਾਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਦਿੱਲੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੈ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਤੇ ਕਰੀਮਾ ਸ਼ਰੀਮਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 200 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅੱਗੇ 8-10 ਭੱਜ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ 2-4 ਰਹਿੰਦੇ MLA ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਣੇ। ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਆਪ ਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ 300 ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਉਨੇ ਆ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ 200 ਮਾਫ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਐਡਾ ਵੀ ਭੋਲਾ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਤਣਾ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਪੈਣੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਸਵੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ 200 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇ 201 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ 2-3 ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਲ ਦੀ, 2-4 ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਉਧਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਾਈਕ ਮਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ
कि केजरीवाल साहब दिल्ली जे 200 यूनिट माफ है, जे 201 हो जाए तो फिर 200 माफ करके 1 यूनिट ते लगूगी कि सारे ते लगूगी? पहला तो कहना मैंने हैं करी गया ही करी गया सी ना हैं अच्छा भगवंत मान ने अच्छा देखो किड्डे चलाक ने आ वीडियो विखाओ पहला फिर एवं मेरे तो कई बारी फिर गुस्सा कर जाते कि मजीठिया गलत गल करता वीडियो प्राइवेट ग्रुप आ देखियो जी, देखो हुण कौन समझाता उन्होंने लिस्ट पूरा रहा मेरा वीर भगवंत नहीं भगवंत मान की शक्ल देखो, देखो भगवंत मान की शक्ल देखो हुण 300 तक माफ है, 300 तक जिसका आएगा वो फ्री है। आ देखो एक गल तो है भावें केजरीवाल नूं नहीं भगवंत मान च सिख चेहरा नजर आउंदा मगर ओ वीर ने पूरी निभाती, उन्हें बड़ा कुछ किया इस तरह करके मगर वो भाऊ फिर रब भी बैठे ना उत्ते उन्हें दस ही वो कहता जी 301 भी पे माफ होगा, वो कहता नहीं 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 फिर पूरा लगेगा। हुण ओहदे नाल कहंदे जाके सर्किट आउ छितरो छितरी हो गए कि तू सानू तारन आया सी कि साडा भोग पवाउण आया ते हुण कहंदे फिर कोई क्लैरीफिकेशन दे रहे मगर सच सामने आ गया। चलो दिल्ली की हुंदा बिल विखाई मेरा भी बिल ही मैं तुहानू ना आ बिल की डेट भी दसूं अब दो बिल ने जी मैं एक उत्थे है टाटा पावर एक उत्थे है BSEC पावर 3-4 कंपनियां ने इन्हां दियां मैं वो दसदा जिहड़ा ओहदे च आ तरीक पहला विखाओ किहड़ी विखा रहे यार मैनू भी ऐनकां लाउणियां पईआं किहड़ी आ किहड़ी दा दिखा रहा किहड़ा बटन किहड़ा दा नप दे ना भाई बटन आ वेखियो इत्थे आ थल्ले लिया आ जिथे लिखिया जी आ डेट पहला दा विखा इत्थे आ डेट लिखी आ कागज आपां सही फड़िया जी मैनू ना उतों इन्नी दूरों कित्थे यार आ नेड़े करना डेट विखा डेट आ डेट नहीं बिल कित्थे है जी आ लो जी आ 7/6/2021 6/5/2021 मैं तुहानू ताज़ा बिल विखा रहा कोई पुराना बिल नहीं विखा रहा इहदे च आ बिल देखो इहदा टोटल आ तुसी ना एक तीजा बिल चढ़ा लिया मैं दो बिल ही तुहानू कहा हाँ दूजा विखाए तुसी तीजा खोल लिया फिर मैनू लभना पैना आ वाला आ खोल इनू चंगी तरह आ वेखो जी आ डेट देखो नेड़े करी डेट नहीं यार एक बिल है 25/12/2020 27/11/2020 यूनिट कंज्यूम्ड 343 ਇਹਦੇ ਚ ਬਿੱਲ ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਂ 200 यूनिट ਸੀ ਤਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ 1821 पर यूनिट 5 रुपए 30 पैसे ये बिल नू रेट लग्या जिहड़ा मैं तुहानू विखाउणा चाह रहा कि उन्होंने 200 यूनिट नहीं फिर उन्होंने 343 यूनिट जिहड़े वरते आ उत्ते सारे ते बिल आ गया ते 5 रुपए 30 पैसे उहदा बिल बनया। तू दूजा खोल लिया आ खोलिया हुण तू जे आ बिल आ सी जी आही सी हाँ आ वेख लो जी अज ते तरीक विखा पहला आ तरीक आ गई जी 20/12/20 और 27/11/20 आ गया इहदा अगे चलो आ टोटल यूनिट कंज्यूम्ड आ गया यूनिट कंज्यूम 343 उत्ते करी आ लिया 343 यूनिट कंज्यूम्ड आ थल्ले विखायो जी आ थल्ले पूरा बिल आ दे इहदा टोटल विखायो इत्थे आ 530 रुपए पर यूनिट हो गया बिल आ गया 1821 आ दूजा बिल है जी आ दूजा बिल है जी वो तो उतों भी ताज़ा है बिल डेट है 11/12/2020 और ये जिहड़ा टोटल बिल आया
क्योंकि उन्हें टोटल यूनिट्स कंज्यूम कर ले 472, ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2819 रुपये। मैं दोवें बिलों की कॉपी दे रहा, कोई ताज़ी गल कर रहा कि जे 200 यूनिट तो वध कोई कंज्यूम कर दूँ तो उन्होंने बिल पूरा लग जू। मतलब कि पंजाब के लोगों को एक गल समझ आ जानी चाहिए कि केजरीवाल साहब आए और ये दसती कि जे किते झाड़ू नूं वोट पै गई तो हले तक कुछ माफ हो जाना, हुण पूरा ही बिल लगू। जिवें दिल्ली वालियां दा कचुंबड़ कढ़दे उस तरह पंजाब वालियां दा भी कढ़ांगे कि माफी कोई नहीं। अज ये स्पष्ट करके गए हैं। नहीं तो पंजाब च जो बादल साहब ने शुरू किया सी SC BC इकनॉमिकली वीकर सैक्शन, स्पष्ट सी कि 200 यूनिट माफ है। उस तो बाद जो बिल लगूगा उही ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 200 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 200 ਕੰਜ਼ੂਮ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ 200 ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਮਗਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ 'ਚ ਜੇ 450 ਕੰਜ਼ੂਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 450 ਦਾ ਮਿਲੂ, 200 ਦੀ ਮਾਫੀ ਜ਼ੀਰੋ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਚਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਸਾਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਸ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੂਬਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ SC BC BPL ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੀ इंडस्ट्री ते सारी सबसिडीज़ का बिल का हिसाब लाइए कोई 10,868 रुपये, 10,668 रुपये सालाना सबसिडी पंजाबियों को दी जा रही है। तो तुसी एवरेज वेख लो दिल्ली की है। आ मैं कड्डी है RTI के थ्रू कढ़ के लिया। दिल्ली ने 6 सालों 6 सालों च 13-14 च 62 करोड़ 621 करोड़, 14-15 च 301 करोड़, 15-16 च 1427 करोड़, 16-17 च 1277 करोड़, 17-18 च 1276 करोड़, 18-19 च 1691 करोड़। और जे दा टोटल जोर लाइए इन्हां दा 6 सालों का, इन्हां ने 6595 करोड़ 6595 करोड़ रुपया कुल सबसिडी दी है। इसका मतलब की निकलिया कि दिल्ली च एवरेज सालाना 1100 करोड़ की सबसिडी दे रही है, जिहड़ा एक महीने च पंजाब च अज दी नहीं बादल साहब वेले तो दी जाती सी। और जे मैं ट्यूबवैलों का ते बाकी सबसिडी का कुल जोड़ लावां 1997 तो हुण तक कोई 90,000 तो 1 लाख करोड़ की सबसिडी पंजाब दे खजाने चों पंजाब दे लोकां दे भले लई जा चुकी है। जबकि केजरीवाल साहब का जोर लाओ 6 सालों का तो 6500 करोड़ भी नहीं बन रहा। कहने का भाव दैट यू कैन नॉट फूल द पीपल लाइक दिस। तुसी आए हो, जी आया नूं तुहाडा हक है, तुसी आ सकते हो, फ्री कंट्री है। मगर बार बार लोगों को झूठ बोल के लोगों को गुमराह करके उन्होंने चीट करने वास्ते आओ तो वह पर्दा फाश भी होगा। और दूजी गल, इंडस्ट्रीयल पावर पंजाब नालों महंगी, कमर्शियल पावर पंजाब नालों महंगी, इंडस्ट्रीयल मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल तीनों पंजाब नालों महंगियां ने। अज किसी ने सवाल पूछा कि एग्रीकल्चर का उत्थे की है, तो केजरीवाल साहब ने कहता जी एग्रीकल्चर का शायद पहला तो क्या मैनू पता नहीं, फिर कहता शायद फ्री है। आ लो आ डॉक्यूमेंट है जी, आ ताज़ा डॉक्यूमेंट है, ये लिखा ₹1.5 पर किलोवाट। और जे ₹1.5 पर किलोवाट उत्थे फार्मर कोई ज़्यादा नहीं, फार्मर कुल मैनू लगता सारे दिल्ली च किन्ने होने, खेती तो करते नहीं, उत्थे तो कमर्शियल काम ही आ। जिहड़ी सब तो वध काम है उत्थे कमर्शियल, ਉਹਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾਰਮਲ ਮੋਟਰ ਇੱਕ 20 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਹੀ
1875 ਰੁਪਏ ਤੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਲੈਣਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਮੋਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਇਹੀ ਰੇਟ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਨਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਮੁਫਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮਨਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਓ ਪੰਜਾਬ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ 300 ਕਰਤੀ। ਮਗਰ ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਾਤਾ 280 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਲੂਟ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 300 ਟੱਪ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਲੱਗ ਜਾਊ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, 2000 ਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਪਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕੀ ਦੂਰਬੀਨ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਐਵੇਂ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕੀ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਰਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਓ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਕਰੂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਬਿਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰੂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫੇਰ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰੂ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਾਵਰਸ ਟੂ ਦ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਪਾਵਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੋਹਰ ਇਹ ਲਾ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਸੌਰੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ RTI ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਤਰੀ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਤੋਂ ਝਲਕਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਮਾੜੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ RTI ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 16 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ? ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ, ਨੇਲੇ ਤੇ ਦਿਲ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ 102 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 17 'ਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਪੁੱਛੋ, ਕੁਝ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? 66 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। 66 ਛੋਟਾ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, 66 ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2018 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? 46 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ। 46 ਡੋਂਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਮਾਲ ਫਿਗਰਸ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਕੀਤੀ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੋ ਹਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਆਪਦੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਅੱਜ RTI ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, 470 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 280 ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜੋ ਹਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਡੈਥ ਰੇਟ ਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ICU ਬੈਡਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜੋ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਲੀਅਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੈਲਥ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬਜਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਲਾਨਾ ਐਵਰੇਜ ਬਜਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਧੂਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰੀ ਕੰਮ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪਾਉਣਾ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪਾਉਂਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈ,
कलम भी बाहर दा है, कोट पैंट भी बाहर दा है, मगर मेक इन इंडिया ਉਹੀ ਹਾਲ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੇਲਾ ਨਾ, ਪਰ ਮੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ RSS ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਉਹੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਣਾ ਦੂਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਘੋੜਾ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਔਰ ਝੂਠ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। देखो मैं बड़ी कॉन्फिडेंटली ये गल कह सकदा कि बादल साहब ने पंजाब इज दी ओनली स्टेट, और उस वेले साडे कांग्रेसी वीर कहंदे सी कि एग्रीकल्चर नूं बिल माफ नहीं हो सकते। अज 15 लाख के मोटरां नूं बिल माफ ने, और बादल साहब का वायदा सी, और अज तक कांग्रेस ने बिल लाउण दी कोशिश की, लाए, मगर बादल साहब के प्रैशर अगे, लोगों के प्रैशर अगे बिल वापस उन्होंने लैने पे, और अज तक एग्रीकल्चर पंजाब च माफ है। फिर 200 यूनिट SC BC BPL फ्रीडम फाइटर परिवारों को जिहड़ी शुरुआत सी बादल साहब ने की, और कांग्रेस की मजबूरी रही कि उन्होंने लागू रखना। अज मैं तुहानूं दावे नाल कहना फैसला तो आऊगा, क्योंकि ये सुखबीर जी अनाउंसमेंट करेंगे, बट मैं गारंटी दिना पंजाबियों को कि बादल साहब ने पहला करके विखाया। और दो चीज़ां सुखबीर जी ऑलरेडी कह चुके हैं कि असी बिजली के बिल ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ 4 रुपए 4.5 रुपए ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੱਧ ਕੇ 10 रुपए ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਹਰ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਵੱਡੇ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, और आई एम फुली कॉन्फिडेंट, और जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है कि जो सुखबीर जी बादल साहब ने किया है उन्होंने पूरा करके विखाया। और कोई चोर मोरी नहीं केजरीवाल वांगू कि एक हो गया तो फिर 300 के पूरे 301 के देने पैने, हो जा काम नहीं करनगे। साफ मतलब ब्लैक एंड वाइट च होगा कि सबसिडी है तो की नहीं है। सरकार के समय वो असी कैंसल करने हैं, रद्द करने हैं, और जेडे हुण तक के पेंडिंग बिल हैगे आ वो भी असी माफ करने सारे के सारे जिन्ने भी किसी दे हैगे हाउसहोल्ड। ये बड़ा वधिया पमिल जी तुसीं सवाल कीता है। केजरीवाल नूं पुछना सी जे दिल्ली दे तू पावर परचेस एग्रीमेंट माफ कर सही करते हुंदे ते दिल्ली च इंडस्ट्रीयल पावर सस्ती हो जाती, कमर्शियल पावर सस्ती हो जाती, एग्रीकल्चर पावर फ्री हो जाती। एक प्लीज़ समझो सारी कहानी नूं। PPA साडे वेले जिहड़े होए सी, जे उन्हां ते कांग्रेस सरकार दी मंशा चंगी हुंदी, जाके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट केसेस ना हरदे, मिली भुगत इन्हां दी ना सामने आउंदी, ते पंजाब दी अज पावर 2.5 रुपए 3 रुपए ते सुखबीर जी ने उदों कहा सी जिस दिन पंजाब पावर सरप्लस हो गया मैं लै आऊँगा, मगर मिली भुगत करके इन्हां ने रेट वधाते। मगर मैं केजरीवाल साहब नूं पुछदा कि दिल्ली च किसान तो नहीं चाहते कि जिथे कनाट प्लेस ते वाही हुंदी है, तुसीं की समझदे हो, जां करोल बाग च लोग जमीनां ही वाहुंदे, उत्थे सब तो वध है मेरा वीर दुकानां, ते दुकानां दे रेट तो सब तो वध है। जिस नूं रिलीफ देनी सी दिल्ली दी सारी इकोनॉमी उत्थे दुकानां ते निर्भर है। इट इज़ लिटरली देश कैपिटल तो देश का, मगर ट्रेड हब भी है। उत्थे इन्नी दुनिया आती है जाती है, लोग चीज़ां खरीदते, दुकान उन्होंने तो सब तो हैविली बिजली के बिल देने पै रहे। इसलिए आपदे दिल्ली के PPA सही कर लेन, दिल्ली के जिहड़े दुकानां दे बिजली के रेट, इंडस्ट्री के रेट, एग्रीकल्चर मुफ्त कर देन, वो रेट घटा देन, फिर मैं समझूंगा। नहीं तो ये तो वो दिल्ली वाला झूठ इधर चलाउण नूं फिरदे। आप ये कह रहे हो कि सुखबीर बादल पहले ही बात कह चुके हैं कि हमारे टाइम पे 4-4.5 रुपए पर यूनिट रेट था, जो आजकल 10 रुपए में टच कर रहा है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि अकाली दल भी बिजली के मुद्दे को लेकर कई बार लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे, सुखबीर जी कुछ भी
तो अरविंद केजरीवाल ने उस मुद्दे को पहले ही कैच करने की कोशिश की, उन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया। नहीं, मेरे को देखो फिर मैं दस दिया, मैं अंतरजामी तो नहीं। असल 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਪਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ 200 ਯੂਨਿਟ ਸਭ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ 18 ਨੁਕਤੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। 18 ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਆ ਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਾਖੜ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਟਪਲੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਖੜ ਬੋਲ ਪਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਰੇਮ ਕੀਤੇ ਕਰ ਦੇਗਾ ਭਾਈ? ਇਹ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਫਰੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਜਿੱਦਣ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਫਰੇਮ ਸੀ ਕਿ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਰੇਮ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਾ ਗੇੜਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟ ਕਰਨਾ। ਮਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹਲੇ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। 16-17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਪਿਛਲਾ ਡਿਊ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਦ ਬੀ ਪਾਰਟੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਟੋਕ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਫੇਰ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਹਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਥੱਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ, ਥੱਲਿਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਸਕਦੀ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਪਮਿਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹ 17 ਵਾਲੇ ਰੌਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ ਦਿੱਲੀ ਕਰੂ, ਮਗਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਊ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਐਥੀਕਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਸਭ ਚੋਣ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਜੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੈ ਆਪ ਚੱਕ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੂਬਾ ਔਰ ਹਰ ਦੇਸ਼, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਬਣਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਇਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਲਾਸਟ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੂਬਾ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਪੈਰਿਟੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਿਵਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਰਿਟੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਆਪ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਟ ਯੂ ਪ੍ਰੀਚ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰੋ, ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਓ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਦੇ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ। ਆਓ ਤੇ ਤੀਲਾ ਮਗਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਤਾ ਆਲਮੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲਬੋ ਰੂਮ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰ ਆ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਲਾਉਂਸ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਰਾਜੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਾਰਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਚੋਰ ਮੋਰੀ, ਉਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਕਿ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਿਖ ਕੁਛ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ 16 ਦਾ, 12-15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਪਾ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਟਰੂ ਪਿਕਚਰ। ਅਨਜਸਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਭਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿੱਲ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ 'ਚ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਮਾਫ ਕਰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਉਣੇ ਛੱਡਤੇ, ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਬੈਂਕ ਦੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਸਟ ਏਡ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਠੁੱਡੇ ਬੜੇ ਵੱਜੇ ਆ, ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਭਾਊ, ਕਰ ਕੀ ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ 301 ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ। 24 ਘੰਟੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗਗਨ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਡਾ ਛਾਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਜੀ ਭੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਇੰਡਸਟਰੀ, ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਮੈਟਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਸੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਡੇਰੇ ਨੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਭ ਪਹੁੰਚਾਤੇ ਸੀ। ਕੱਲਾ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਆ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਪਾਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਓਗੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਓਗੇ, ਜੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਓਗੇ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ? ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪਾਸ ਆਨ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਜਦ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, 66, 44 ਤੇ 100 ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਕਰੀਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ। नवजोत सिंह सिद्धू फिर दिल्ली तलब हुए हैं, राहुल गांधी से मिलेंगे इन फाइटिंग आज तो ठीक है। बिटवीन कैप्टन एंड नवजोत सिंह सिद्धू, आप किस तरह से देख रहे हैं? जैसे आप सास कभी बहू थी और सीरियल देखते, हम भी देख रहे आप वीडियो विखा दो जी जिन्नी अपने को। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਲਾਉ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਗਣਾਏ ਸੀ 3-4, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲਿਕੁਇਡ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮਾੜੇ ਧੰਦੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਲੇ ਆ। MLA ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਪੜ ਵਾਲਾ MLA, ਉਹਨੂੰ ਲੱਡੂ ਕੌਣ ਖਵਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਖਵਾਉਣ ਡੇ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਕੌਣ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜਾਖੜ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੰਦੋਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹਲੇ। ਆ ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਧਰ ਵੀ। ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਜੋ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪ ਨੇ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਇਮ ਕਰਤਾ, ਆਪ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 MLA ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ LOP ਖਹਿਰਾ, ਕਮਾਲੂ ਤੇ ਪਿਰਮਲ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਗਏ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਜਾਈਦਾ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਸ 'ਚ ਵਸ ਰਹੇ। ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਸ ਵੀ ਕभी ਬਹੂ ਸੀ, ਇਹ ਸੀਰੀਅਲ ਫਿੱਕਾ ਪਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲੂ ਕੋਈ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਨਫਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਜਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਗੇ। ਥੱਲੇ ਵੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਦਰ ਹਿਲਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ। हाँ जी, हाँ जी, जैसे वहां कैसे, एक मिनट रोकी यार, इनू ध्यान नाल वेखो, सीरियसली वेखो, ला वेखी जहां कैसे वहां। जैसे वहां पे ਇਹ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਇੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਜੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਪੈਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ, ਬਿੱਲ ਲੈ